and even the practical classes, major sections of level 2 semester to remain incomplete. But at this stage, according to our decision of academic council, after completing the online theoretical classes of particular level and semester, the next semester class will be taken online basis, only theoretical. Accordingly, today, a few days ago, I declared a routine of different levels for 1, 3, 1, etc. Just to get up your information. Today, tomorrow, you will appear in the examination. So, just to advance yourselves so that under congenial situation, I don't know what will be the future situation regarding COVID-19, offline or online, you know better, starting from Japan to UK, USA, everywhere. Universities, academic are running well because of number of students per semester or per course manageable, and each of the students has accommodation, single or maybe double, but maintaining the social distance. In our country, the major problem is the transmission of this virus under the huge accommodation pressure, common room, guest room, hall room in Bangladesh, different universities. Even in a single room, there are more than 3 or 4 students. So this is the threatening issue to keep the isolation distance or minimum distance student to student, and also in the class situation. Though the advanced countries are taking theoretical classes online, so but the practical classes in the laboratory with maintaining the minimum group. This is the way of they are running the academic situation, academic control. But in our country, there is a threatening issue. If I open the university, then any chance of the infection of this terrible virus, I don't know what will the future will come, and vaccine, I don't know when we will receive the vaccine. But our decision of the university given by academic council, we are requested to conduct the class the next semester. Accordingly, we arrange the theoretical courses. You have so many questions regarding this. And remember, I am not the authority to clarify all the questions of yourself. And the only one I can answer, the publication published of your results of the examination that we have completed. Today at 11 a.m. there is a meeting, departmental chairman, where I again and again requested all the chairmen to submit the results to the controller section so that we can publish the result at least in this pandemic situation. So far I know 4-1 agriculture PhD runners under processing, and hopefully we will publish it very soon. And still there are 2 levels, level 2-1 your result, and level 3-1 processing.
So these are the problem. We can chairmen are not my control. We are the coordinator according to the chairman of the chairman, but they are the control of authority, that is vice chancellor. Every time I inform the authority, this is the situation. When I face the question, why your teachers are not submitting the result, then I answer to the controller, this is the problem. He is also requesting the chairman, I am requesting the chairman. But so many obstacles are present there. Progress is very slow at this situation because no accountability. This is the reality. A group of students, level 4, semester 2, converted group from agribusiness to agriculture. They came to me yesterday to appear in the examination, which is not possible. In today's meeting, our discussion is only on the level 4 semester 2 BSc honors. If the authority, that is UGC or Minister of Education, officially allowed us to consider to take the critical courses exam on this level, because BCS already circulated. The starting date of application is 30 December ending 31 January 2021. So if the students completed all the critical examinations before 30 January 2021, they are eligible to apply as an FER students for the BCS. This is the reality. I don't know how to be the latest situation. What decision will be taken by the Lucky? Huh? This is the condition, our situation. But we continue our classes. স্যার রেজাল্টের কি অবস্থা স্যার আমাদের? আমি বললাম ইংলিশ এগুলো বাংলা করো, যেগুলো বললাম ইংলিশ এগুলো বাংলা করলে তো হয়ে যাবে। ও ইংলিশে বলতে নাই। Now our 3-1 course, that is GPB 301, GPB 302, practical 302 and theoretical 301, total credit hours theoretical 3 and practical 2, 5 credit hours. Vast syllabus. Our departmental course, level 4 semester 2, plan reading, and level 3 semester 1, cytogenetics and genetics. These are the two subjects. Because when it was under annual system, when we are the students of BSc honors, they are the monitoring. We got 1 year to complete the syllabus, total syllabus. But due to conversion into semester system, course load remain constant, unchangeable, but the duration turns into half. Just 1 year, 6 months. Within these 6 months, we have to complete all the formalities, class, examination, etc. So it is one kind of pressure, both for the student and teachers to complete the classes within 14 years. Total number of class 42, and in most of the cases, previous condition, previous
information or previous output, we did not complete the total syllabus at all. 80%, 85%, and at certain stage, students do not show interest. We don't know what is the reality. Reality, of course, it is the reality is very clear. Very clear. Why both teachers and students at the end of the semester don't show interest to complete the syllabus. It is so many factors are related there. Our course, genetics and cytogenetics. Genetics and cytogenetics. Commonly, the name of the department is genetics and plant breeding, but nickname, oral calling, genetics. Maybe cytology, maybe plant breeding, but the speaking word is genetics. Which subject you are conducting MS or what is that discipline? Where you are a teacher, genetics. So it is among the four disciplines: cytology, genetics, cytogenetics, plant breeding, and biotechnology. Genetic engineering. Among these disciplines, the vital, the most influential, powerful informations prevailing in this discipline, genetics. So it is the root of all biological science. Therefore, genetics is what is the difference between genetics and cytogenetics? Tumi bolo, I want to know from you. I don't know. Chupchap. When I complete my class, then you can ask the question. Tumi bolo je, you are at Rangpur. You are asking the question, what is the distance between Dhaka to Coxbazar? I am traveling to Dhaka to Coxbazar, not in Srisika. When I provide your information regarding this discipline, then you can ask, what is the difference? That will be clear. So, I will clear everything. Genetics, cytogenetics, plant breeding. It is very tough to answer, but realization is the original education. So genetics and cytogenetics. Genetics define gene genetics, gene genome genetics, so many issues, genomics, a very popular term today. The genetics science, one of course science. Science of what? Science of heredity, variation and similarities in the organisms, either within the population, within the group, community, species, or among the species. Very clear. The science of heredity, variations, and similarities in the organisms, in a community, in a population, or within the species,
or among the species. এটি পন্থা যদি তোমরা বলতে পারো যে কোনো বোর্ডে যে কোনো জায়গায় সায়েন্স অফ heredity, variations, and similarity in the organism within the species or among the species is not a factor for different characters. আমি তো জানতাম করতেছি তোমার ক্লাসে 11টা মিটিং আছে তখন থাকতে হবে এখানে আমি যে এটা খুলে দিলে তখন কথা হবে খোলা অবস্থায় না খুলে কথা হবে কিন্তু এর আগে তো স্যার কিছু লিখতে হলো স্যার এই তথ্য ইনফরমেশন তো আমাদের লাগবে তো স্যার এখন এসে বলে দেয় এটা তখন থাকবে স্যার তখন হয়তো বলার সুযোগ হবে না কিন্তু এখন বলে রাখলে আপনাদের মিটিং করতে সুবিধা হবে এখন যদি মনে করেন যে বলেন ফার্স্ট মিটিং রাইট এটি কোন জায়গায় স্যার না না আমি বলো ওটা শুনতে নেই আপনি কানে মধ্যে স্যার এইটা আপনি জানি সবকিছু বুঝে গেছি হ্যাঁ আমি জানি এগুলা গলে বলে ওখান থেকে যদি উপর থেকে যদি মানে কাকে ঠোক দিয়ে বামটা না ফেলায় আমাদের কারো সাহায্য নেই গাছের আমরা বলে স্যার ওইটা ছাত্র তো বলতেছে ওইটা নাকি চাই হয়ে গেছে কি ওই পারমিশন নাকি দিয়ে দিছে কিরা ওই ওখানে কাকে পারমিশন চুইতে ফেলাই দিছে কই কাগজ কই হ্যাঁ মানে কাগজ না স্যার আপনি স্যার আমি সেটা বলছি না আপনি আমরা সমস্ত প্রিপারেশন নিয়ে রাখবো স্যার বুঝছেন নিয়ে রাখি এখন সিস্টেমেটিক প্রিপারেশন কি হবে স্যার আমাদের যদি আমাদের কিছু ডেটাবেস কিছু কাজ আছে আমরা এইভাবে পারলে কাজগুলো সুবিধা হয় অবশ্যই সাবজেক্ট না আচ্ছা তুমি 11টার সময় আসো যাও তখন সামনে সামনে বলা যাবে না তো স্যার আর বলা যাবে আমি জানি এগুলা এত ভয় ভয় কোন না না আমি ভয় পাচ্ছি না ওরে ভয় পাচ্ছি আমি ক্লাস ডিস্টার্ব করি না যাও এই যে সাধারণ কাজ করে সবাই আসতেছে তাহলে যেটা করতেছে এই তো স্যার বলুন আপনি তো বলুন খারাপ তো কোশ্চেন দেখাচ্ছে আর সুপার আমার ওগুলা বলার দরকার নেই আমি ইংলিশে বলি বুঝছো না চুপচাপ থাকো যাও এই স্যার এই পরে তারিখ করেন আচ্ছা ঠিক আছে আসো আসো হ্যাঁ সরি ফর ডিস্টার্ব ভ্যারিয়েশন হেরিডিটি এই ভ্যারিয়েশন তো বুঝলা এলা এবং সিমিলারিটি বুঝলা কিছু কিছু ছেলের চশমা চোখে দিয়া বা কিছু মেয়ে দেখা যাচ্ছে যে একেবারে বিয়ে বাড়িতে আকিকাতে আসছো এটা ক্লাস করতে আসছো এই যে এটা কিন্তু ডিসপ্লে না ইউ আর দ্য স্টুডেন্টস আই এম দ্য টিচার্স তুমি যদি বাসায় বসে ক্লাস করতেছো বা টয়েল টেস্ট আমাদের বলাই হয়েছে যে ছাত্ররা ছাত্রীরা যখন কাজ করবে সেটা অবশ্যই তাদের ইনফর্ম করে করতে হবে আমি একটু একটা ডিস্টার্ব হইলাম তোমরা দেখলাম যে একেবারে তোমাদের মতো তোমরা মানে কেউ হয়তো পাখি শিকারে যাচ্ছ কেউ বনভোজনে যাচ্ছ এই the variation তো you can understand easily তোমার সাথে আমার ভেরিয়েশন আরেকজনের ক্যারেক্টার্স ভেরিয়েশন তো ক্যারেক্টার এটা মরফোলজিক্যাল ফিজিওলজিক্যাল অ্যানাটমিক্যাল বহু ক্যারেক্টার আছে ভেরিয়েশন এবং সিমিলারিটিস অবশ্যই there are some characters partial similarities with my parents with my brothers with my sisters so and the heredity this is the new term heredity means transmission of this information from biological information how the biological informations transfer from generation to generation there are some characters in my parents of course we got some characters from my mother and other from others and with some deviation also the how did I receive the characters from my parents and then my children this is the transmission generation after generation how do different biological information that is character controlled by gene transfer from generation to generation this is called heredity heredity means কি উপায়ে ক্যারেক্টার গুলো এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ট্রান্সফার হয় এর যে স্টাডি দিস ইজ কল্ড হেরিডিটি জেনেটিক্স এখন যদি আমরা এক্সপ্লেন করি
সায়েন্স অফ হেরিডিটি, কিভাবে ক্যারেক্টার্স ট্রান্সফার হয় from one generation to next generation, and variations কেন আসে, then similarities to that in the organism. Genetics is the science of heredity, variation, and similarity in the organism. These organisms may be within the species, within the community or population group, or among the species. এটি হলো জেনেটিক্স। তিনটে শব্দ তোমাদের থাকতে হবে, হেরিডিটি। আমরা একটা আগে মানে শ্লোক ছিল যে নদীর জল ঘোলাও ভালো, জাতের মেয়ে কালো ভালো। খনার বছর না কার বছর শুনে আসছি। নদীর জল যেহেতু এটা স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার না, কারেন্ট আছে, সেটা ঘোলা হলেও কিন্তু কোনো জীবাণু, যদি কোনো ডেড বডি না থাকে, সেখানে কিন্তু কোনো হেলথ হ্যাজার্ড কোনো জিনিস থাকে না। ইনডাইজেস্টেবল থাকতে পারে, ডিউ টু সাম স্যান্ড থাকে, ক্লে থাকে, বা অন্য কোনো ডাস্ট পার্টিকেল থাকতে পারে, কিন্তু জার্মস ফ্রি। নদীর জল গোলাতে হবে, নদী যেখানে আছে জলটা গোলাই হবে, জাতের মেয়ে মানে যার হেরিডিটি ভালো, বংশ পরম্পরায় তাদের সুনাম আছে, ঐতিহ্য আছে, সে মেয়েটা কালো হলো, এটা খনায় নাকি ওইটাই হলো হেরিডিটির সেন্স। চুপ করে থাকো, জিসার কল লাগবে না, এই কাজে ঘুমাবে লাগবে, শুয়ে এসে পড়ো, আমি শীতের দিকে কষ্ট করি। যাই হোক আর কি, বিভাগে কেউ তো নেয় না, আমার উপরে সব সার। জেনেটিক্স নিয়ে তোমাদের আর কোনো কথা নাই, পরিষ্কার হয়ে গেছে। সায়েন্স অফ, আবার এই যে শুরু করো যে তোমরা ইংলিশেতে এত স্ট্রং, ইট ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, তারপরে তো কানেকশন নাই, এত দরকার নেই। সায়েন্স অফ হেরিডিটি, ভেরিয়েশনস অ্যান্ড সিমিলারিটিস ইন দ্য ইজ কল্ড জেনেটিক্স। এখন একজন বলতেছিল, স্যার হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সাইটোজেনেটিক্স এন্ড জেনেটিক্স? এটা পরে পড়াইতাম, তারপরে যেহেতু কোশ্চেন অ্যারাইজ করছে আমরা একটু বলে দিই। সাইটোজেনেটিক্স তো ওই যে ভাগ করো, হাইব্রিড করো, সাইটোলজি আর জেনেটিক্স যোগ করলে সাইটোজেনেটিক্স হবে না। যদিও এটা হাইব্রিড বলতে পারো, কম্বিনেশন অফ সাইটোলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স। সাইটোলজির সংজ্ঞা তো তোমরা জানোই, স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন, chemical compositions of cell, এটাই তো সাইটোলজি। at least the study of structure and function of cell আমরা পড়ছি সেগুলা। the cytology and genetics, cytogenetics, এটা যদি সব জিনিসই আমরা যখন মানে পৃথিবীর সমস্ত বায়োলজিক্যাল ওয়ার্ল্ড যারা রিপ্রোডাকশন হয়, particularly sexual reproduction by the fusion of male and female gametes, zygote formation, সেই সমস্ত অর্গানিজমস তাদের আমরা বেশ করে অনেক থিওরি এস্টাবলিশড হয়েছে, যেমন হার্ডি ওয়ানবার্গস ল, Mendel's laws of inheritance, multiple factor hypothesis, multiple alleles, additive gene action, epistatic gene action,
সমস্ত প্রিন্সিপলস তো আমরা যখন বলি, all the principles, the root is the music. তুমি যদি ম্যান্ডেলের লস অফ সেগ্রিগেশন, ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট তুমি সংজ্ঞা দিতে পারো, যখনই তুমি ওইটা ব্যাখ্যা করবা, you need the psychology, you need the chromosome. So cytogenetics, the interpretation of all types of genetical principles through cytology. Genetics এর যত নীতিমালা আছে সেগুলো যখন তুমি সাইটোলজির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবা, তাকে বলা হয় সাইটোজেনেটিক্স। নট ইট ইজ দ্য হাইব্রিড, আমরা বলতেছি বলার কথা, বাট দি ইন্টারপ্রিটেশন, explanation, all kinds of principles of genetics through cytology. তুমি সাইটোলজির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো, সেটি হইল সাইটোজেনেটিক্স, ইন্টারপ্রিটেশন of all kinds of principles of genetics through cytology. একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি। বর্তমান জামানায় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে জিন ঢোকানো হচ্ছে। একটা যেমন বেগুনে ঢোকানো হয়েছে, কটনে আনা হয়েছে বিটি জিন, যা গোল্ডেন রাইসে আনা হয়েছে, ভুট্টা থেকে আগে প্রথম ছিল ড্যাফোডিলস ফুল থেকে জিন আনছে, এখন পরবর্তীতে সাইড ইফেক্টের কারণে ডেরাইভ ফ্রম মেইজের জিন ঢোকানো হয়েছে রাইসে। আচ্ছা, ঢোকানো জিন ইজ এ সেগমেন্ট অফ ডিএনএ, এটা আমরা জানি। নিউক্লিওটাইড অনেকগুলো থাকে, 200, 250, 500। Nucleotide means one nitrogenous base sugar phosphate nucleotide comprise nucleotide. A gene comprises with 200 nucleotide. One nucleotide to another nucleotide, distance between 10 nucleotides 34 angstrom. You remember the structure of DNA. And nucleotide to nucleotide distance 3.4 angstrom. 200 nucleotide distance তো এটা হবে। The length of segment of DNA which synthesize protein is called gene. আমরা মিএইচএসে কি পড়ছি? একটা জিন ঢুকাইলাম, ওই জিনটা এক্সপ্রেশন হচ্ছে না। Most of the cases, the problem is no expression of the inserted gene in the host. যারা জেনেটিক্স বোঝে না বা যারা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর টিচার অনলি, তারা বিভিন্ন প্রোটিন প্রোডাক্টস they will analyze why after insertion of this gene into the host did not express properly. Then search the problems behind it. But as a cytologist or cytogeneticist, remember the transformation of gene into a host cell is not your control. You don't know where your segment will be inserted or in which chromosome. অনিয়নে তোমরা পড়ছো যে টুয়াইস এন্ড 16, তুমি যদি কোনো জিন ইনসার্ট করো, এই 16টা কোন ক্রোমোজোমে ঢুকবে, ইট ডোন্ট নো। It is a living being. If you think it is the inert material, then it is your control.
you can insert the gene as you need. But in living being, keeping in living state, you are inserting a segment of DNA, genetic transformation, which is totally independent. However, you insert a segment of DNA, chromosome number 3. There are 8 pairs of chromosomes. Each pair of chromosome will pair in meiosis. It is true. In zygote in substage of propagation, you know very well. And after completion of pairing, that is synapsis, process of synapsis, there is a chance of crossing between two homologous chromosomes, between two non-sister chromatid of a pair of homologous chromosomes. মানে meiosis যদি কমপ্লিট হতে হয় তাহলে দুটো homologous chromosome তো অবশ্যই জোড়া বাঁধতে হবে এবং ক্রসিং ওভার হবে, জেনেটিক্যাল সেগমেন্ট ইন্টারচেঞ্জ হবে। তুমি তো একই লোকেশনে একই ক্রোমোজোমে দুইটা হোমোলোগাসের ভিতরে 3 নম্বরে দুইটা আছে, দুইটার ভিতরে একই মানে জিনগুলো একই জায়গায় তুমি ইনসার্ট করতে পারো না। হয়তো একটা সেগমেন্ট ঢুকছে 3 নম্বরে, আরটা 5 নম্বরে, আরটা ঢুকেই নেই 7 নম্বরে। যখনই একটা সেগমেন্ট অফ ডিএনএ will be inserted in a particular chromosome, then there is a difference in length of two homologous chromosomes. Which chromosome which receive the foreign DNA must be extended in length, the length বেড়ে যাবে as compared to its homolog. যখন দুটো homologous chromosome একটা ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়, there is a disturbance in pairing, lack of 100% homology. That creates the sterility don't express the character in the next generation. তাহলে কি হলো, জিন ঢুকাইলাম কিন্তু জিন এক্সপ্রেশন হলো না। এর জন্য একেবারে সায়েন্টিস্টরা বহু গবেষণা করতেছে, প্রোটিন সিনথেসিস হয় নাই, এটা একজনটা বড় হয়েছে, ই হয়েছে। কিন্তু আমি একজন লেম্যান জেনেটিসিস্ট, সাইটোলজিস্ট, আই নো ওয়াই। After inserting a segment of DNA, the length of one chromosome has increased, and there is a variation in chromosome lengths of two homologous chromosomes. That hampers in pairing at the zygote in substage of protozoa. That leads to development of sterile gamete, failure of fertilization. তাহলে আমি জেনেটিক্সের নীতিমালা যে জিন ঢোকালে প্রোটিন সিনথেসিস হবে, দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপলস অফ জেনেটিক্স, বিকজ জিন সিনথেসাইজ প্রোটিন, বাট ইয়োর জিন did not function well, did not transcribe. So you can search the mechanism, but as a cytologist, it is very clear, because the chromosome which has received the foreign DNA increased in length and created problem in pairing in zygote substance. This is the cytology. So any problem, any benefit of principles of genetics, when you explain to cytology, it is called cytogenetics. Cytogenetics মানেই হচ্ছে you will interpret all the explain the principles of genetics or all genetical principles through cytology. This is called cytogenetics. Cytology থেকে আসে cyto আর genetics to genetics, cytogenetics. Worldwide, cytogenetics very limited number expert. Molecular genetics, এখন সবাই molecular genetics. All the teachers of General University Department of Botany, Zoology, এই দুইটা ডিপার্টমেন্টে যা টিচার আছে, রাজশাহী, ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, চিটাগাং এবং জগন্নাথও দেখি, সব বিশ্ববিদ্যালয় বোটানি জিওলজি যারা টিচার ছিল তারা সবাই এখন মানে মলিকুলার জেনেটিক্স নিয়ে আলোচনা করে। মলিকুলার জেনেটিক্স এরা সারা জীবন পড়াইছে,
মানে ফ্লোরাল ডায়াগ্রাম, ফ্লোরাল ফর্মুলা, আর এখন পড়াইতেছে যে মলিকুলার জেনেটিক্স, এইটা বলতেছে ওগুলো এখন কেউ ইন্টারমিডিয়েট ছেলে নাম করা সায়েন্টিস্ট হয়েছে চলতেছে, কিন্তু পিছনে যে সাইটোলজির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবে এই জায়গাটা না। আউটপুট পাচ্ছে, সেমিনার ওয়ার্কশপ হচ্ছে, দিচ্ছে, আবার এটা ফেল করতেছে। এদেশে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে তোমার এই বিহাইন্ড দ্য মলিকুলার জেনেটিক্স। যেহেতু যারা মানে বাংলাদেশের নাম করা যে 73 অধ্যায় দেশে যারা চলে, তাদের যে অবস্থা, তারা তো এখন কনভার্ট হয়ে গেছে মলিকুলার জেনেটিক্স। the output to sustainable because they fail to coordinate between molecular genetics and cytology. Molecular genetics one kind of genetics, then study of genetics at molecular level. This is cytogenetics. Now it is clear to you what does mean by cytogenetics: interpretation, explanation, all kinds of genetical principles through cytology. এটা হলো cytogenetics। এখন জেনেটিক্স এর বহু গ্রুপ, এই তোমাদের ক্লাস নেওয়ার আগেই আমি দেখলাম, এই নেট খুললাম, নেট খুললে কিছু পাওয়াই যায়, একেবারে ব্রেনটা শার্প থাকলে হয়ে যায়। আমি দেখলাম যে 7টা জেনেটিক্স তোমাদের এই ওয়ার্ল্ডে ঘুরে ফিরে তোমাদেরকে একটু নাড়াচাড়া করতে হবে। শিক্ষিত লোক মানে ফিল্ড অফ এগ্রিকালচারে বলো বা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে থাকতে গেলে বিভিন্ন জায়গায় তোমার কথাগুলো বলতে হবে। হ্যাঁ, তুমি যেই চাকরি করো না, ওই আমার স্টুডেন্ট পিএইচডি নারাবাড়ি ডক্টর মঞ্জুর হক, প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি, বল স্যার চাকরিতে করি, এখানে সরকারি চাকরি করি, গাড়ি বাড়ি সবই আছে, ড্রাইভার আছে, গাড়ি আছে, কিন্তু সেমিনার সিম্পোজিয়াম ওই আপনি যা শিখেছেন ওগুলো টান দিয়ে যখনই দেখি যে এইরকম লাইনে কথাবার্তা আছে যে মানে ফুড সিকিউরিটি, তখনই আপনার কথা মনে করে রাইস প্রোডাকশন, ফ্রোজেন রাইস, কি সমস্যা, এগুলো তোমাদের জীবনে লাগবে। আমরা জেনেটিক্সের সংজ্ঞা বললাম, সাইটোজেনেটিক্স পড়াইলাম। এখন যে জিনিসগুলো তোমাদের 7টা দেখলাম, বহু প্রকার জেনেটিক্স আছে, তার মধ্যে দেখলে লাগবে মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স। ওকে, এটা পড়ো, মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স ভেরি পপুলার, এটা ক্লাসিক্যাল জেনেটিক্স পড়ো, গ্রেগর জন মেন্ডেল ফাদার অফ জেনেটিক্স বলা হয়, আমি সামনে ক্লাসে বলো। মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স হলো ফার্স্ট, এটা সবাই পপুলার। হ্যাঁ, এটা তোমাদের থাকবে। মলিকুলার জেনেটিক্স মানে স্টাডি অফ জেনেটিক্স অ্যাট মলিকুলার লেভেলে। মলিকুলার লেভেল মানে প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, আরএনএ, ডিএনএ, এগুলো কিভাবে রেপ্লিকেশন হয়, প্রোটিন এক্সপ্রেশন হয়, জিন এক্সপ্রেশন করে, এই মলিকুলার লেভেলে জেনেটিক্স। মলিকুলার জেনেটিক্স তোমাদের ইম্পর্টেন্ট। সাইটোজেনেটিক্স তো আমি পড়ালাম, যে সাইটোজেনেটিক্স তোমাদের করতে হবে। আর পপুলেশন জেনেটিক্স, পপুলেশন জেনেটিক্স তো এটা কিন্তু মডার্ন জেনেটিক্স বা বলতে পারো, এটা কিন্তু মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মানে একটা পপুলেশনের ভিতরে জিন, জেনোটাইপ, ফ্রিকোয়েন্সি কিভাবে ডিটারমিন, জিন পুলটা হয় কিভাবে, ইভলিউশন হয়। আমাদের ওই হাসির খোরাক কিন্তু সাইন্টিফিক। আমাদের বাড়ির ডিজিটা যে ডিরেক্টর রিসার্চ, নাম বলবো না, সাবজেক্ট আছে না, একজন বলছে যে দিনাজপুরে চাকরি করে, সেন্টে করেছে, বলছে স্যার এই কাঠারি ভোগে যদি ইউরিয়া দেই স্যার তাহলে লজিং হয়, লম্বা তো এইখানে স্যার গোবর একটু দিলে, মানে গোবর দিলে মানে অ্যারোমাটা, সুগন্ধটা ভালো থাকে স্যার, ইউরিয়া দিলে থাকে না। তা ঠিক আছে, বলছে যে ভালোই তো, গোবর দিয়েই করো, অর্গানিক ফার্টিলাইজার করো। কোথায় গোবর যত বেশি দিবেন স্যার তত সায়েন্টিস্ট করতেছে তত
মানে অ্যারোমা সুগন্ধ বেশি হবে। তো উনি বলতেছিল যে গোবর বেশি দিলে তো গোবরেরই গন্ধ হবে, তোমাদের অ্যারোমা হবে। বাংলাদেশের সায়েন্টিস্ট এরকম আর কি। তো পপুলেশন জেনেটিক্স তো আমাদের মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স সম্পূর্ণ আলাদা, এবং পপুলেশন জেনেটিক্সের ভিতরে সবকিছুই পড়বে মোটামুটি। মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স জাস্ট বেস, এখন পপুলেশন জেনেটিক্স এটা চ্যাপ্টার আছে, এখানে পড়ায় বোধহয় 1000 ক্লাস নেবে। মানে টোটাল পপুলেশনের জিন জেনোটাইপের ফ্রিকোয়েন্সি, জিন পোল, ইভলিউশন কেমন হয় পপুলেশন জেনেটিক্স। আর ডেভেলপমেন্টাল জেনেটিক্স, এটা আমরা মাস্টার্স আছে। ডেভেলপমেন্ট মানুষের যখন গ্রোথ অ্যান্ড মানুষ অ্যানিম্যাল প্ল্যান্ট তার গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে জেনেটিক্যাল জিন এক্সপ্রেশন যে পরিবর্তন হয়। তুমি তো শিলা শিশু, তোমার এক ধরনের জিন এক্সপ্রেশন হয়েছে, যখন সেকেন্ডারি গ্রোথ হয়েছে তখন কিন্তু আবার কিছু জিন ফাংশনিং আসছে। আবার যখন বয়স হয়ে যাবে তখন তোমার কম্পেনসেশন, অনেক জিনের তোমার ফাংশনটা ব্লক হয়ে যাবে, কম্পেনসেশন হইতে থাকবে, এক পর্যায়ে হবেই না। এই যে একটা মানে উইথ দ্য ইনক্রিজিং দ্য এজ অফ দ্য অর্গানিজম ডেভেলপমেন্ট পিরিয়ডে তোমার যে জেনেটিক্স গুলো, জিনগুলো যেভাবে ফাংশনিংটা রেগুলেশন হয়, এক্সপ্রেশন কন্ট্রোল হয়, সেটা যে ডেভেলপমেন্ট। ভেরি ইন্টারেস্টিং ডেভেলপমেন্ট। এটা একটা ভালো সাবজেক্ট। আর মেডিকেল সায়েন্সের দুইটা ওরা পড়ায়, একটা যে ক্লিনিক্যাল জেনেটিক্স। আজকাল তো এখন মানে সবকিছু ক্লিনিক্যালি করা হয়, ডায়াগনোসিস বলো, প্রগনোসিস বলো, এটা মেডিকেল সায়েন্স মারাত্মকভাবে এটা মানে ডিটারমিনেশন অফ সেক্স অফ দ্য কামিং বেবি, যে আগামী দিন আগত বেবি সেক্স কি হবে, মেল না ফিমেল, সবকিছুতে বা অ্যাবনর্মাল আছে কিনা, এটা ক্লিনিক্যাল জেনেটিক্স। মেডিকেল জেনেটিক্স বলে কিন্তু কোনো জেনেটিক্স নাই, ক্লিনিক্যাল জেনেটিক্স এটা। এবং কনজেনিটাল কিছু প্রবলেম থাকে, ডিফেক্ট থাকে অ্যাট দ্য টাইম অফ বার্থ, এটা ভেরি অটিজম আমরা কবি যে সমস্যা আমাদের সোসাইটিতে, এই যে ক্লিনিক্যাল জেনেটিক্স ভিতরে পড়ে এই 5-7টা। আরটা ইপি জেনেটিক্স, এটা তো টিস্যু কালচারের সাথে জড়িত। ইপি জেনেটিক্স এটা কিন্তু জেনেটিক্স মানে অনেক ক্যারেক্টার দেখা যাচ্ছে যে চেঞ্জ আসে under certain situation, but the situation is that again convert into the original form after 2 to 3 years. কি দাদা, হ্যাঁ, যে ইপিজেনেটিক্স হচ্ছে একটা মানে ইনভারনমেন্টাল কারণে কিছু চেঞ্জ আসে, আবার সার্টেন পিরিয়ডের পরে ডিটেরিয়েট করে বা অরিজিনাল ফর্মে ফিরে যায়। এটাই ইপিজেনেটিক সেন্স। ইপিজেনেটিক্স মানে ইনভারনমেন্টাল কন্ট্রোল, জেনেটিক কোনো বেসিস যা আছে তাই, কিন্তু সার্টেন সিচুয়েশন এটা হয়, এরপরে সিলেকশন দেওয়াটা খুব মানে খারাপ হয়। এটা টিস্যু কালচারে খুব দেখা যাচ্ছে, টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি থেকে সিলেকশন দেয়, কিন্তু এটা ফিল্ড লেভেলে এসে যা স্ট্রবেরিতে এটা দেখা যাচ্ছে। ইপিজেনেটিক সেন্স আমরা ইপিজেনেটিক্স পড়ি। আরো কিছু জেনেটিক্স আছে, ওগুলো দরকার নেই, যেগুলো তোমাদের মানে জানতে হবে। ক্লাসিক্যাল জেনেটিক্স বা মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স, সাইটোজেনেটিক্স, মলিকুলার জেনেটিক্স, ডেভেলপমেন্ট জেনেটিক্স, পপুলেশন জেনেটিক্স, ক্লিনিক্যাল জেনেটিক্স অ্যান্ড ইপিজেনেটিক্স, এগুলোই তোমাদের মানে পড়াশোনা। আমরা আজকে বিগিনিং ক্লাস, তোমরা এরপরে হয়তো আমরা আরেকটু বলবো যে দুইটা গ্রুপ করে দেওয়ার জন্য, যাতে আমরা ক্লাস দিতে পারি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ অল। মিটিং আছে 11টায়। ওকে।